તાપી ડોસવાડામાં આવેલ વેદાંતા ઝિંક કંપનીની સામે અહિંસક લડતના ભાગરૂપે સાયકલ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પર્યાવરણ પ્રેમીઓ અને બુદ્ધિજીવીઓએ ચેનલ સાથેની વિશેષ મુલાકાતમાં શું કહ્યું આવો જોઈએ। તાપી જિલ્લાના ડોસવાડા ખાતે આવનાર વિનાશક વેદાંતા કંપનીનો સમગ્ર આદિવાસી સમાજ સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે, તો વિરોધ આખરે કેમ? આવા કેટલાક બુદ્ધિજીવી અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓના મુખે જાણીએ કંપનીની વિકાસ વિનાશક અસરો વિશે બુદ્ધિજીવી શું કહે છે। मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। तापी जिल्लाना डोसवाड़ा खाते आवनार वेदांता कंपनीना झींक प्रोजेक्टनो समग्र आदिवासी विस्तार અને તાપી જિલ્લો વિરોધ કરી રહ્યો છે। આજથી 3 મહિના અગાઉ આપણી ચેનલે સૌપ્રથમ વખત વેદાંતાનો ઝીંક પ્રોજેક્ટ શું છે, ઝીંક શું છે, જો સ્મેલ્ટર પ્રોજેક્ટ અહીં આવશે તો એનાથી કઈ અન્ય ધાતુઓ ઉત્પન્ન થશે, કઈ અન્ય પેદાશો થશે, એનાથી પાણીને શું પ્રદૂષણ થશે, એનાથી હવાને શું પ્રદૂષણ થશે, એનાથી જમીનને શું પ્રદૂષણ થશે, એનાથી માનવીને શું નુકસાન થશે, એનાથી આવનારા આજુબાજુના ગામને શું નુકસાન થશે, એના વિશે પ્રથમ ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો હતો। ત્યારબાદ 5 તારીખે एक जनसुनावणी राखवामां आवी, जे खूब ज हिंसक थई अने प्रजा अने पोलीस वच्चे पथराव थयो। त्यारबाद ग्राम सभाओ थई अने त्यारबाद अत्यारे चाली रही छे समग्र तापी जिल्लामां सायकल यात्रा। आ सायकल यात्राने लोकोनो केवो प्रत्युत्तर मळी रह्यो छे अने हवे आ सायकल यात्रा पछी शुं ए जाणवा माटे आजे अमे आव्या छे महानुभावोनी मुलाकात लेवा। आओ एमना मुखे जाणवानी कोशिश करीए वेदांता कंपनीनी महाविनाशक कथा विषे। मेरा नाम लिंगराज आज़ाद, मैं उड़ीसा से आया हूँ। और आपके पहले आपके जो साथी ने कहा उनके बारे में भी कुछ? तो हम उड़ीसा से आए हैं। मैं NAPM का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और नियमगिरी सुरक्षा समिति का फाउंडर ऑर्गेनाइज़र हूँ। मेरे साथ जो दोनों आए हैं ये लोदो सिको का और दधी पुसी का, इन्होंने वेदांत कंपनी के खिलाफ उड़ीसा में लड़ते आ रहे हैं और जीत चुके हैं। उड़ीसा में कहाँ पे है कंपनी? ये कालाहंडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में नियमगिरी पहाड़ है। ये पहाड़ का दोनों डिस्ट्रिक्ट से मिला करके एक संगठन नियमगिरी सुरक्षा समिति बना हुआ और इस संगठन में इन लोग काम करते हैं। कंपनी इस विस्तार के लिए कैसे विनाशकारी और पूरे देश के लिए कैसे विनाशकारी? देखिए, प्रकृति, संस्कृति और मानवता को इन लोग हनन कर रहा है। और जो विकास जो कहा जाता है, विकास का मॉडल क्या है, विकास का परिभाषा क्या है, बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है। विकास मुट्ठी भर लोगों के मुनाफा के लिए जो विकास कहा जाता है, इसको हम विकास नहीं मानते हैं। और विकास किसको कहा जाता है? तमाम लोगों का मंगल और तमाम लोगों का विकास अगर हो सकता, इसको विकास कहा जाता है। इन्होंने जल, जंगल और ज़मीन को बर्बाद कर देते हैं तो तमाम लोगों का क्षति ही हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये परिवेश और प्रकृति को अगर हम नहीं बचा पाएंगे, मानवता को भी हम बचा नहीं पाएंगे और जीव जगत को भी हम बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए वेदांत कंपनी जो आ रहा है आपका गुजरात में, हमको जो पता चला कि उड़ीसा में जिस तरह संकट हमको पहुंच गया था और हम झेल लिया, ये संकट गुजरात में ना हो, ये समस्या गुजरात में ना हो, लोगों के बर्बादी ना हो, तो आपका यही एक समय है। और दूसरी बार हम जैसा खतरनाक में पहुंच गया था और बाद में हमने लड़ाई शुरू किया, ये ना होना चाहिए। तो गुजरात के लोगों को हम संदेश देना चाहता हूँ, ये मारात्मक और सांघातिक ये वेदांत कंपनी है, इसको अगर नहीं भगाएंगे अपना जान और मोर ना है शिकक लद। आम ओडिशा रे आम नियमगिरी रे आसूची गुजरात
କେମିତି ବେଦାନ୍ତ କେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରୁଛି ଯେ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ କେମିତି ବେଦାନ୍ତ ତାଇ କରେ କେତେ ଆମର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲୋକକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଆମେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଲୋକ କେମିତି ଆମର ଲୋକକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କରି ଆମ ଲୋକକୁ ବାଗ ବାଗ କରି କରି ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଭାରତ ହଉ ବେଦାନ୍ତ ନଥିଲେ ଏକା ଆମକୁ ଭଲ। ବେଦାନ୍ତ ଥିଲେ ଆମର ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଆରେ ବିଟା ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ଦରକାର, ଗାଁ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମର ଲୋକ ଦରକାର। ବେଦାନ୍ତ બિલકુલ આમકો દરકાર નહીં, હટી જાવ વેદાંત। ડોસવાડામાં આવનાર વેદાંતા ઝિંક પ્રોજેક્ટ જબરજસ્તી રાખવામાં આવેલ લોક સુનાવણી હિંસક રૂપ ધારણ કર્યું હતું। ત્યારબાદ આ કંપનીના વિરોધને લઈ તાપી જિલ્લાના ગામડાઓમાં 2 ઓક્ટોબરથી લોકજાગૃતિ સાયકલ યાત્રા નીકળી છે, જે આજ દિન સુધી 82 ગામે પસાર કરી 45થી વધુ મીટિંગો ગામમાં કરી અને સાયકલ યાત્રિકોના જણાવ્યા મુજબ ગામમાં લોકોનો ખૂબ જ વિરોધ જોવા મળે છે। નોંધનીય છે કે આ સાયકલ યાત્રામાં ઓરિસ્સાથી 7 આગેવાન જોડાયા છે, જે લોકોએ ઓરિસ્સામાં વેદાંત કંપનીને કઈ રીતે ભગાડી છે અને એમણે કંપની વિરુદ્ધ કઈ રીતે જીત મેળવી છે તેના વિશે જાણકારી આપવા માટે આવ્યા છે। ત્યારે આવો સાંભળીએ એમણે પોતાની ભાષામાં શું અભિપ્રાય આપ્યો અને એનો અર્થ શું થાય છે। બહારથી આવેલા પર્યાવરણવિદોનું કહેવું છે કે અમે જે મુશ્કેલીઓ ભોગવી છે એ સમગ્ર દેશમાં કોઈ પણ ન ભોગવે, એના માટે કંપનીની સાચી હકીકત જણાવવા માટે આવ્યા છે। સિકોકા, લિંકરાજ આઝાદ, દધી, પુસ્તિકા સહિતના 7 આગેવાન ઓરિસ્સાથી આવ્યા છે, જ્યારે તાપી જિલ્લામાંથી સ્થાનિક ડોક્ટર સુરેશભાઈ, લાલસિંહભાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી આગેવાનો પણ એમની સાથે જોડાયા છે। ત્યારે તાપી જિલ્લાના નગરવાસીઓ, ગ્રામવાસીઓ, આદિવાસી બિન આદિવાસી દરેક વ્યક્તિને અહિંસક લડતમાં સમર્થન આપવા પોતાની સાથે જોડાવા નમ્ર વિનંતી કરી હતી। હવે જોવાનું રહ્યું કે આદિવાસીઓમાં એટલી જાગૃતિ આવે છે અને પોતાના ભવિષ્યને લઈને તેઓ કેટલા ચિંતિત છે। બ્યુરો રિપોર્ટ બિંદેશ્વરી શાહ સાથે ચેતન પારેખ, સિટી ગોલ્ડ ન્યૂઝ, તાપી। હું ભૂપેન્દ્ર ચૌધરી, વાલોડ તાલુકો। આજે અમે સાયકલ યાત્રા કાઢવાની વિચાર કર્યો અને સાયકલ યાત્રા આજે 64 ગામોમાં ફરી ચૂકી છે। ત્યારે જે ગામોમાં લોકો સાથે અમે વાત કરી રહ્યા છીએ એ ખૂબ જ દર્દનાક છે, કેમ કે લોકોને અમે કહીએ છીએ કે આ કંપની બીજા દેશની છે, આપણા દેશમાં ખાલી એ પ્રોડક્શન કરવાની છે અને ઉત્પન્ન કરેલો માલ બીજા જ દેશમાં વેચવાની છે। ફક્ત આપણે ત્યાં અહીંયા કચરો ભેગો કરવાની છે અને આપણને એ ભેટ આપવાની છે। આવી પરિસ્થિતિ અને તે પણ આપણું આરોગ્યના જોખમે, પર્યાવરણના જોખમે, અને કંપની પોતે કહે છે કે 91 ગામ તો ખલાસ થશે જ અને EMI રિપોર્ટ જોઈએ છે તો તેમાં પણ કહે છે કે આટલો કચરો તો અમે બહાર કાઢશું જ। અત્યારે WHO 10% પરથી 5% પર આવી છે। WHO પોતે કહી રહી છે કે આટલું પોલ્યુશન હવે નહીં ચાલે, હવે ઓછું કરવું પડે। ત્યારે આ કંપની તો તેનાથી 3 ગણું વધારે કાઢી રહી છે અને એ ફક્ત 10 કિલોમીટરનો એરિયા બતાવી રહી છે। રાજસ્થાન જઈને જોયું છે તો ખબર પડી છે કે 15 કિલોમીટર તો ત્યાં જ છે અને આ તો વિશ્વની સૌથી મોટી કંપની અહીંયા વેદાંતા આવી રહી છે। ત્યારે શું થશે? આ વ્યારાને એ તો આપમેળે જ ખલાસ થઈ જવાના છે। એ લોકોએ હજુ જાણવાની જરૂર છે કે આનો વ્યાપ કેટલો છે, કેમ કે આ મને લાગે છે કે 30-40 કિલોમીટર સુધી તો આ કંપની ઝેર આપશે જ અને મીંઢોળા નદીને દરિયા સુધી આપવાની છે। અમે ત્યાં સ્કૂલના બાળકોને પૂછ્યું કે આવો રાક્ષસ જોઈએ છે, કોઈ રાક્ષસ જોયો છે? ત્યારે છોકરાઓએ ના પાડી। ત્યારે બતાવ્યું કે ભાઈ આને રાક્ષસ કહેવાય, સાચો રાક્ષસ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટનો અને આ વેદાંતાનું જે ઝિંક પ્રોજેક્ટ છે એની જે આડપેદાશ થવાની છે એ આજુબાજુના શહેરોને પણ નથી છોડવાની અને જમીન નથી છોડવાની। આપણી દૂધ મંડળીઓ બધી બંધ થવા માંડશે। આવી પરિસ્થિતિ લાવીને મૂકશે એવી અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે હવે પછી જ્યારે એ થાય ત્યારે ઢોલ નગારા સાથે આવો અને આપણે આ MOU થયો છે અને જે હિયરિંગ થવાનું છે એને આપણે કોઈ પણ ભોગે ન થવા દઈએ અને આ ફેક્ટરીને આપણે અહીંયાથી કેન્સલ કરાવીએ। કેડિયમ, સીસુ
અને બીજી નાની ઘણી બધી ધાતુઓ જે હવામાં પેદા થશે, જેના શુદ્ધિકરણમાં એ થકી પર્યાવરણને પણ નુકસાન થશે અને માનવજાતના શરીરને પણ રોગો દ્વારા, એમના સ્વાસ્થ્ય દ્વારા પણ ખૂબ મોટું નુકસાન થશે. જેવી રીતે લેડ છે એ લીવરને નુકસાન કરે છે અને લીવરના રોગો થવાની શક્યતા ખૂબ વધી જાય છે. અને કેડમિયમ એ કિડનીને નુકસાન કરે. જો લાંબા ટાઈમ એ શરીરમાં કેડમિયમ જશે તો કિડનીના રોગો થવાની, કિડનીને ડેમેજ થવાની પણ શક્યતા છે. અને સાથે સાથે જે બીજી નાની ધાતુઓ છે એના થકી આપણે જનન ઇન્દ્રિયો અને આપણી સ્વાસ્થ્ય માટે જે બધા માનસિક રોગો અને ન્યુરોલોજીકલ રોગો થવાની પણ શક્યતા ખૂબ મોટી છે. એટલા માટે આ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ મોટી નુકસાની છે. અને એ ધાતુ જે નાના પ્રમાણમાં જે નીકળશે અને એના થકી જે એસિડ રેઇન થવાનું છે, જે સલ્ફ્યુરિક એસિડ થશે, તેમાંથી એસિડ રેઇન થશે અને એસિડ રેઇનથી જમીનમાં, પાણીમાં અને હવામાં જે જશે એના થકી ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ પણ રહેશે અને એના થકી ક્લાઇમેટ ચેન્જ થવાના પણ શક્યતા છે. અને એ થકી અમારી જમીનમાં, અમારા ખેતીવાડી અને પશુ પક્ષીઓને પણ નુકસાન થવાની ભીતિ છે. એક લીટીમાં તમે આ તાપી જિલ્લાવાસીઓને શું સંદેશ આપશો? તાપી જિલ્લાવાસીને અમારો એક જ સંદેશો છે કે આપણે આજે ખૂબ સારા પર્યાવરણમાં જીવી રહ્યા છે અને આ ધાતુ થકી, આ સ્મેલ્ટિંગ પાર્ટ થકી આપણને ખૂબ મોટું પર્યાવરણનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો આપણે આવા ધાતુ પ્રોસેસિંગ યુનિટને પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણા એરિયામાં ના આવે એના માટે આપણે ભેગા થઈને વિરોધ કરવો જોઈએ, એવો અમારો સંદેશો છે.